वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलादेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आओ एक बार श्री भोले भंडारी एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी आ गए, हो गोकुल में आ गए। मेरे बोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम रास में, मोहन के सिवा कोई आता नहीं इस रास में। हंसी करेगी ब्रिज की नारी, हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस राज को, सहेली है ये मेरी ऐसा बता दे ब्रिजराज को। लगा कि गजरा बांध के सारी, लगा कि गजरा बांध के सारी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले भोले भोले
नचूंगा तेरे संग में, राधा संग कृष्णा नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। हाँ, एक बार श्री बोले भंडारी, बनकर ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बोलो नर्मदेश्वर महादेव की। बोलो नादि श्री कृष्ण नारायण भगवाननी, नर्मदेश्वर महादेवनी। वाला भक्तो, આજે આપણા આ મહામહોત્સવનો પ્રથમ દિવસ અને દ્વિતીય સત્ર આપણને થોડીવાર માટે વક્તાશ્રીના મુખેથી કથા વાર્તાનું શ્રવણ કરી અને ત્યારબાદ એક ભવ્ય જે નગરયાત્રા એમાં આપણે સૌએ જોડાવાનું છે. ખાસ આજે રાત્રિનો જે કાર્યક્રમ છે એ હાસ્ય કલાકાર હકાબા ગઢવી અને લોક ગાયક બિપિન સઠિયા, કાજલ પંડ્યા, વાસુદેવ પાટડિયા, જયેશ પ્રજાપતિ આજે રાત્રે 9 કલાકે ખૂબ જ સુંદર રીતે આ લોક ડાયરાનો પ્રોગ્રામ છે. તો સૌ ભક્તો અચૂક પ્રસાદ લીધા પછી આ જ સભા મંડપમાં આપણે સૌએ એ લોક ડાયરાને પણ માણવાનો છે. અત્યારે વિશેષ સમય ન લેતા પૂજ્ય વક્તા શાસ્ત્રી ડૉક્ટર હર્ષદભાઈ સતાસિયા એમના મુખેથી આપણે કથા વાર્તાનું શ્રવણ કરશું. તો પૂજ્ય વક્તાશ્રી. ઓમ बंसी विभूषित करान्नवनीर दाभा, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा, पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। धर्मनन्दनमहं
विचिन्तये। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। अनादि श्री कृष्ण नारायण भगवाननी जय। नर्मदेश्वर महादेव की जय। विघ्न विनायक देवनी जय। कष्टभंजन देवनी जय। पवित्र वृंदावन धाम में महादेवजीनी प्रतिष्ठा निमित्ते वाला भक्तजनों, જ્યારે આપણે એકત્રિત થયા છીએ ત્યારે બે મિનિટ ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કરી ભગવાનની કથામૃતનું રસપાન કરીશું. श्री कृष्ण अति प्रेम अति भावथी ओम अनादि श्री कृष्ण नारायणाय ओम अनादि श्री कृष्ण नारायण अनादि श्री कृष्ण नारायण ओम अनादि श्री कृष्ण नारायणाय अनादि श्री कृष्ण नारायण ओम अनादि श्री कृष्ण नारायण ओम अनादि श्री कृष्ण नारायण ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय तालियों के साथ ओम नमः शिवाय 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 हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सीताराम राम राम 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 सीताराम. बड़े भाव से गाइए तालियों की सेवा करते हुए. वाह भाई वाह. सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम जय हो सीताराम राम राम स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण गाइए ओ स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी बड़े भाव से हे महाराज स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी हरि श्वेतायन हरि श्वेतायन हरि श्वेतायन हरि श्वेतायन हरि श्वेतायन गाइए हरि श्वेतायन हरि श्वेतायन हरि श्वेतायन हरि श्वेतायन हरि श्वेतायन हे महाराज हरि श्वेतायन 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण जय हो ओम अनादि श्री कृष्ण नारायण बोलो अनादि श्री कृष्ण नारायण बोलो अनादि श्री कृष्ण नारायण बोलो अनादि श्री कृष्ण नारायण अनादि श्री कृष्ण नारायण ओम अनादि श्री कृष्ण नारायण ओम अनादि श्री कृष्ण नारायण ओम अनादि श्री कृष्ण नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। ओ अनादि श्री कृष्ण नारायण अनादि श्री कृष्ण બોલો નાદી શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ ભગવાનની નર્મદેશ્વર મહાદેવની વાલા ભક્તો આ મહાન મહોત્સવમાં આપણે ઘણા બધા મહાનુભાવો અહીંયા પધાર્યા છે ખાસ તો જે આપણા બહાર ગામથી આવનાર ભક્તોને ઉતારાની ખૂબ સારી વ્યવસ્થા અહીંયા રતનબા જે ફાર્મ હાઉસ છે એમાં સરસ રીતે જે કરી છે એવા ખાસ એ ભક્તોને અહીંયા આપણે આવકારીએ તો વક્તાશ્રી પાસેથી આશીર્વાદ રૂપે સાલ એનું ગ્રહણ કરે. સૌપ્રથમ
પરેશભાઈ રમેશભાઈ બારોટ પરિવાર, ત્યારબાદ મહેન્દ્રસિંહભાઈ નવઘણસિંહ વાઘેલા આપણા આ ગામના સરપંચ શ્રી છે. આવો પધારો અહીંયા વક્તાશ્રી પાસે આશીર્વાદ લેવા. આવો પરેશભાઈ. ત્રણેય જણા. મિતેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પરમાર, રતનબા ફાર્મ મહીશ. એકવાર તાલીઓથી આપણે અમને વધાવીએ. ખૂબ સારી વ્યવસ્થા એમના ફાર્મમાં બહાર ગામથી આવનાર સાલ ઓઢાડી વક્તાશ્રી એમને ખાસ રૂડા આશીર્વાદ આપશે. અને સાથે એમના મિત્ર અને આ સંસ્થામાં પણ જેમની સારી એવી સેવા છે, સાથે આજે આખું સમિયાણું છે એમના પણ ખાસ યજમાન જેવા સંજયભાઈ પણ ખાસ. આવો એક બધા સાથે ઉભા રહેજો, એક યાદી પણ સાથે લઈ લઈએ. સંજયભાઈને પણ આજે મહોત્સવનું જે આ સમિયાણું છે એનો જે કાંઈ પણ ખર્ચ છે એ અમારા સંજયભાઈ તરફથી છે. તાલીઓથી આપણે સરપંચશ્રીને, રતનબા ફાર્મ હાઉસને, જે આ બધા મિત્રો છે, કોઈ પણ કાર્ય આ ગામમાં હોય કે ક્યાંય પણ હોય, ધાર્મિક પ્રસંગો ક્યાંય પણ હોય, એમની અચૂક, એમની યથાશક્તિ સેવા, એ કોઈ પણ કાર્ય, ધર્મ કાર્યો એમાં અચૂક રહેતી હોય છે. તો એમને આપણે ખૂબ જ હૃદયના ભાવથી અત્યારે બિરદાવીએ છીએ. ખૂબ જ એમને મહારાજના નર્મદેશ્વર મહાદેવજીના પણ આશીર્વાદ મળે એવા ખાસ હૃદયથી એમને પ્રાર્થના સાથે એકવાર ફરી તાલીઓથી આપણે આ ભક્તોને વધાવીએ. હવે આપણને આગળ કથા વાર્તાનો બહુ જ સુંદર લાભ પૂજ્ય વક્તાશ્રી દ્વારા સવારે જેમ સરસ બધી કથાઓ સંભળાવી, અત્યારે પણ જ્યાં સુધી આપણી નગર યાત્રાનો રૂટ સ્ટાર્ટ કરવામાં ન આવે, ભક્તો તરફથી અહીંયા જાણ કરવામાં ના આવે, ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા કથા વાર્તાનો વિશેષ બધા લાભ લેશું. હવે પૂજ્ય વક્તા શાસ્ત્રી ડૉક્ટર હર્ષદભાઈ સતાશે આપણને કથા વાર્તાનો લાભ આપશે. ભગવાન શ્રી રામ પોતાના મંત્રીમંડળ સાથે સમુદ્ર કિનારે બિરાજમાન છે. ભગવાન રામેશ્વરનું સાનિધ્ય છે. ગુપ્તચરો દ્વારા લંકામાંથી સમાચાર આવ્યા છે કે વિભીષણને રાવણે અપમાનિત કરીને કાઢી મૂક્યા છે. બધા પોતપોતાના વિચારો મૂકી રહ્યા છે. ભગવાન શાંતિથી બધાને સાંભળી રહ્યા છે. સુગ્રીવજીનું કહેવું છે, માયાવી નગરી છે, અહીંના લોકો અત્યંત માયાવી છે. એકવાર આપણને અનુભવ થયો છે, દેખાતું તું મૃગ હતો મારીચ. વિભીષણ લંકા છોડી અને રામને શરણે આવવા માટે નીકળ્યા છે, પણ હકીકત એ શરણાગત થવા માટે આવે છે કે રાવણની કોઈ ચાલ છે, આપણને ખબર નથી. વિભીષણની વાતમાં આપણે ન આવવું જોઈએ. બધા મંત્રીઓ પોતપોતાની રીતે પોતપોતાના મંતવ્ય રજૂ કરે છે. ભગવાન ધ્યાનથી સાંભળે છે. ભગવાનની બાજુમાં હનુમાનજી ઊભા છે. એ પણ બધાને સાંભળે છે, પણ જાણે કે હનુમાનજીને કંઈ એ લોકોની વાતમાં
રસ પડી રહ્યો નથી એ રીતે અન્ય મનસ્ક થઈને સાંભળે છે. બધાએ કીધું, પ્રભુ અમે તો જે કંઈ કહીએ, પણ છેલ્લે તમે જે કહેશો એ જ અમને માન્ય છે. તમારો શું આદેશ છે? વાલા ભક્તો, આંખ બંધ કરી સમુદ્ર કિનારે સેતુબંધમાં રામેશ્વરમાં પહોંચી જઈએ. આપણે ભગવાન શ્રી રામ તપસ્વીના વેશે પોતાના મંત્રીમંડળ સાથે બેઠા છે, ચર્ચા વિચારણા કરે છે, એનું ધ્યાન કરીએ. જ્યારે બધાએ કહ્યું ત્યારે ભગવાન રામ એક ખોખારો ખાઈને એટલું બોલ્યા હતા, મંત્રીઓ, અમારી એક પ્રતિજ્ઞા છે અને એ પ્રતિજ્ઞાનો અમે ક્યારેય ભંગ કરતા નથી. સુકૃદેવ પ્રપન્નાય સુકૃદેવ પ્રપન્નાય તવાસ્મીતિ ચ યાચતે. સુકૃદેવ પ્રપન્નાય, કોઈ એક વાર, સુકૃત અર્થાત એક વાર, અને પ્રપન્ન એટલે શરણાગત. કોઈ એક વાર જો એમ કે હે ભગવાન, હું તમારે શરણે છું, તવાસ્મીતિ ચ યાચતે. તવાસ્મી, હે પુરુષોત્તમ નારાયણ, હું તમારો છું. તવાસ્મીતિ ચ યાચતે, એવી યાચના કરે. અભયમ સર્વભૂતેભ્યો દદામ્યેતદ વ્રતમ મમ. જીવ પ્રાણી માત્ર કોઈ પણ હોય એ તમામને હું અભય વચન આપું છું, મારી શરણાગતિ આપું છું. આ મારી પ્રતિજ્ઞા છે. વચન, પ્રતિજ્ઞા, એનું મહત્વ કેટલું હોય એ સમજવું હોય તો રામાયણનો અભ્યાસ કરવો પડે. કળિયુગના સમયમાં અને એમાંય મોબાઈલના યુગમાં વચનના વ બી રહ્યા નથી. કોઈ ફોન કરે ને, ક્યાં છું? હું બહાર છું, ઘરમાં જ બેઠા હોય. વૃંદાવન ધામ આવજો, કથા. હા હા આવીશ, બિલકુલ આવવાનું છે. આપણા વચનો, આપણી વાણીઓ દૈવત વિનાના થયા છે. રામો દ્વિર્ન ભાસતે. રામે એક વાર કહી દીધું તો કહી દીધું. રામ બીજી વાર બોલતો નથી. રામો દ્વિર્ન ભાસતે. લક્ષ્મીનારાયણ સંહિતાની અંદર ભગવાન શ્વેતાયન વ્યાસ લખે છે, શ્રુતિર વાક મેં સનાતની. હું જ્યારે જ્યારે જે કાંઈ બી બોલ્યો છું, જે જે અવતારની અંદર બોલ્યો છું, શ્રુતિર વાક મેં સનાતની, એ મારી વાણી સનાતની છે. સનાતની અર્થાત ત્રિકાલા બાધિત છે. એ પહેલાં એમ જ હતું, આજે એમ છે અને યુગો પછી પણ એમ જ રહેશે. શુક્રદેવ પ્રપન્નાય તવાસ્મિતિ ચ યાચતે.
એકવાર ભગવાનના શરણે આવી અને કોઈ એમ કે હે ભગવાન હું તમારો છું, એની રક્ષા કરવી એ મારો ધર્મ છે, એ મારી પ્રતિજ્ઞા છે. ભગવાન અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ આ પૃથ્વી પર અનેક મુમુક્ષુ જીવાત્માઓના કલ્યાણને માટે પ્રગટ્યા. ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ પ્રગટ્યા, વાસુદેવ કૃષ્ણ પ્રગટ્યા. બધાએ અલગ અલગ શરણાગતિના મંત્રો આપ્યા. ભગવાન અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણે સ્વહસ્તે લખીને, પોતાના હાથે લખીને શરણાગતિ મંત્ર આપ્યો. અરે પોતાના મંડળનું નામ શરણાગતિ મંડળ પાડ્યું. મેં કેપી સ્વામીને કીધું કે મને ઈચ્છા થાય છે કે આપણો જે મંત્ર છે એનું વ્યાખ્યાન કરીએ. ઘણી બધી વાર એ મંત્રના બધાએ દર્શન કર્યા હશે, ઘણીવાર સાંભળ્યો હશે, ઘણીવાર બોલ્યા હશો, પણ એ મંત્ર કહેવા શું માગે છે, એ મંત્રની શું તાકાત છે, એ મંત્રથી ભગવાન આપણને કેટલું અભય વચન આપે છે, એ મંત્રની શું ઊંડાણપૂર્વકની સમજણ છે. જેટલો સમય મળશે યથાબુદ્ધિ હું પ્રયાસ કરીશ કે આપણે મંત્રને સમજીએ. શરણાગતિનો મંત્ર છે કાલ માયા પાપ કર્મ. આપણે થોડોક થોડોક મંત્ર લઈએ, મારી પાછળ તમે બધા ઝીલજો. કાળ માયા પાપ કર્મ, બોલીએ. કાલ માયા પાપ કર્મ, કાળ માયા પાપ કર્મ, કાલ માયા પાપ કર્મ, શત્રુયામ્ય કુહ્રદ ભયાત, શત્રુયામ્ના બૃહદ ભય, શત્રુયામ્ય કુહ્રદ ભયાત, શત્રુયામ્ના બૃહદ ભય. કાળ માયા પાપ કર્મ શત્રુ યામ્ય. એક એક બોલીએ. બોલો. કાળ, કાળ માયા પાપ કર્મ શત્રુ યામ્ય કુહ્રદ, કુહ્રદ ભયાત. કાળ માયા પાપ કર્મ શત્રુયામ્ય કુહ્રદ ભયાત. બોલીએ. કાળ માયા પાપ કર્મ શત્રુયામ્ય કુહ્રદ ભયાત. ફરી એક એક શબ્દ લઈએ. શૂલ, શૂલ, મીન, ધ્વજ, ધનુષ, ચક્ર, સ્વસ્તિકવાન, સ્વસ્તિકવાન, અવ.
સ્ટીરિયો વોઇસ હોય ને, સ્ટીરિયો એટલે બે બાજુ જાય, ડાબી બાજુના કાનમાં સંભળાય ને જમણી બાજુના, તો બહુ મજા આવે. અત્યારે મોનો વોઇસ આવે છે, એક બાજુથી જ આવે છે. આ દેવતાઓ પ્રસન્ન થાવ ને, થોડુંક થોડુંક તમે બોલશો તો મને આનંદ થશે. ભગવાન અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણે આ શરણાગત મંત્ર આપ્યો છે. પધારીએ પધારીએ. गुणतीत फिरत तनु त्यागी, रीत जगत से न्यारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी. બોલીએ નર્મદેશ્વર મહાદેવ की जय. આપણા આંગણે પૂજ્ય સ્વામી કેવલાનંદ સરસ્વતીજી પ્રણવ આશ્રમ, ગામ કુણા, જિલ્લો ખેડા, ત્યાંથી પધાર્યા છે. એકવાર તાલીઓથી પૂજ્ય સ્વામીશ્રીને વધાવીએ. બહુ જ મહાન વિદ્વાન વક્તા છે. આપણે સવારે જ વાત કરી હતી એ પ્રમાણે એમનું જીવન બહુ સરળ છે, બહુ નિર્દોષ છે. કલાકોના કલાકો સુધી કોઈ પણ ધર્મની વાત ઉપર એ ખૂબ સારી રીતે બધાને સમજાવી શકે એવી બહુ જ સારી વિદ્વતા પૂજ્ય સ્વામીશ્રીમાં છે. આપણે સૌ પોતપોતાના સ્થાને બે હાથ જોડી વંદન કરી સ્વામીશ્રીને અભિવાદન કરીએ. સમયોચિત આપણે કાલે પણ પૂજ્ય સ્વામીશ્રી પધારશે, એમના આશીર્વાદ લેશું. અત્યારે વ્યવસ્થાપક સમિતિમાંથી એવા સમાચાર છે કે જે બહેનોને નગર યાત્રામાં જોડાવાનું હોય તો ત્યાં ગાડીઓ સભા મંડપની બહાર તૈયાર કરવામાં આવી છે. તો પાછળથી બધા બહેનો પોતપોતાની રીતે વાહનમાં બેસે, જેથી કરીને સમયસર આપણે જ્યાંથી ભવ્ય અને દિવ્ય રીતે નગરયાત્રા આગળ વધવાની છે તો બધા આગળ વધી શકે. પાછળથી બહેનો જે પ્રમાણે વ્યવસ્થા બહાર કરવામાં આવી છે તો થોડી રીતે અંતરે બધા બેસે. થોડી વાર માટે આપણને પૂજ્ય વક્તાશ્રી આગળ જે કાલ માયા પાપ કર્મ શત્રુ યામ્ય કુહરદ ભયાત, આ જે મહામંત્ર છે જે સ્વયં પ્રગટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વલ્ભાચાર્યજી મહારાજે પોતાના ભક્તોને શરણાગતિ દીક્ષા વખતે લેવા માટે અતિ કૃપા કરીને આપ્યો છે, એનો અર્થ સમજાવી રહ્યા છે. તો સૌ સાથે મળી અર્થને આપણે સમજશું. અને જે પ્રમાણે વાત કરી પ્રમાણે ધીમે ધીમે બહેનો ભાઈઓ નગર યાત્રા જ્યાંથી કાઢવાની છે ત્યાં સમયસર પહોંચતા થાય. પૂજ્ય વક્તાશ્રી. સાત પ્રકારના ભય ભગવાને ગણાવ્યા છે. આ સાત પ્રકારના ભયથી ભગવાન શ્રી હરિ અમારું રક્ષણ કરો, આ મંત્રનો આટલો અર્થ છે.
અલગ અલગ ભય છે. શરીરધારીઓ જેટલા પણ છે એ તમામ શરીરધારીઓને ભય છે એ જ તમામ પ્રકારના દુઃખોનું મૂળ થાય છે. એમાં સૌથી પહેલો ભય કાળ. કાળનો ભય છે એ સૌથી પ્રથમ ભય છે. શાસ્ત્રોની અંદર મનુષ્ય જન્મની દુર્લભતાનું ખૂબ વર્ણન કર્યું. દેવતાઓને પણ આ શરીર દુર્લભ છે એવી વાત સનાતનમાં મૂકવામાં આવી. સનાતનના પ્રતીક સમા સંત જ્યારે આ સભાની અંદર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ત્યારે દેવતાઓ પાસે શું નથી? આપણે દેવતાઓની આરાધના કરીએ છીએ કોઈક વસ્તુઓ માટે, પદાર્થો માટે, વરદાન માટે, અને શાસ્ત્ર કહે છે કે દેવતાઓને આ શરીર દુર્લભ છે. સમજવા જેવી વાત છે. સનાતનમાં અનેક ગ્રંથો છે. એક પછી એક ગ્રંથોને તમે વાંચી જાઓ. જેમ વૃંદાવન ધામની અંદર કથા સત્સંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, અનેક જગ્યાએ ભારત વર્ષમાં રામાયણની કથા, ભાગવતજીની કથાનું આયોજન થાય છે, એમ સ્વર્ગમાં ક્યારેય ભાગવતજીની કથાનું કે રામાયણની કથાનું આયોજન થયું હોય એવો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી. આ કથા મનુષ્ય દેહે કરીને પ્રાપ્ત થાય છે. ભોગની ઉત્કૃષ્ટતા છે. દેવતાઓ પાસે આપણી કરતા ક્યાંય ઊંચા ભોગો છે, ક્યાંય ઊંચા મહેલો છે, અસ્ત્ર શસ્ત્રો છે, ઘણું બધું છે. પરંતુ ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનની શરણાગતિ, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાના સાધનો જેવા મૃત્યુલોકમાં સુલભ છે, જેવો સંતનો સમાગમ મૃત્યુલોકમાં સુલભ છે, એવો ત્યાં સુલભ નથી. એટલા માટે માણસનો દેહ દુર્લભ કહેવાય છે. क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा. આમ તો શરીર અધમ છે, પણ જો એ શરીરથી માણસ પોતાનું કામ કરી જાય, ભગવાનની કથા વાર્તામાં ચિત્ત પરોવી જાય. ભાગવતજી સાક્ષી છે. 7 દિવસમાં પરીક્ષિતને વિમાન લેવાયું. વિમાનમાં આરૂઢ થઈને જીવાત્મા ભગવાનના ધામ પ્રત્યે ગયો. ભાગવતજીના મહાત્મ્યની અંદર બહુ સારી કથા આવે છે. શરૂઆતમાં જ પરીક્ષિતને શાપ થયો છે. સુખદેવજી મહારાજ ભાગવતજીની કથા કહેવાના છે. આ વાત વાયુ વેગે ફેલાણી.
સોશિયલ મીડિયામાં આવી હશે. દેવતાઓ પાસે પહોંચી ગઈ. દેવતાઓને થયું સોદો કરવાનો સારો સમય છે. પરીક્ષિતને મોતની બીક છે, આપણી પાસે અમૃત છે. અમૃત પાન કરીએ એટલે મોત થતું નથી. આપણે કથામૃતનું પાન કરીએ અને પરીક્ષિતને અમૃતનું પાન કરાવીએ. રાજી થતા થતા કે આવો સોદો કોણ ઠુકરાવશે. સુખદેવજી મહારાજ પાસે દેવતાઓ આવ્યા છે. બે હાથ જોડી સુખદેવજી મહારાજને પ્રાર્થના કરી છે કે મહારાજ, અમારી પાસે એક પ્રસ્તાવ છે. અમે આ અમૃત લાવ્યા છીએ, આ અમૃત તમે પરીક્ષિતને આપો અને તમે જે ભાગવતજીની કથા સંભળાવવાના છો એ કથા તમે અમને સંભળાવો. જેવું ભાગવતજીમાં લખ્યું છે એવું જ જો કહીએ, ક્વ કથા કસુધા લોકે. સુખદેવજી બોલ્યા, ક્વ કથા ક્વ સુધા લોકે, ક્વ કાચઃ ક્વ મણિર્મહા. અરે દેવતાઓ, તમને તો લોકો બુદ્ધિમાન કહે છે. ક્વ કથા ક્વ સુધા લોકે, ક્યાં અમૃત અને ક્યાં કથા? કઈ વસ્તુથી કોનો સોદો કરવા આવ્યા છો? ક્વ કાચઃ ક્વ મણિર્મહા. એક બાજુ એક સામાન્ય કાચનો ટુકડો છે અને એક બાજુ મહાન કોઈ મણિ છે. કોઈ એમ કહે કે હું તને કાચનો ટુકડો આપી દઉં, તું મને મહાન મણિ આપી દે તો આપી દેશ. બ્રહ્મરાત્ર વિચાર્યેથમ તદા દેવાં જહાસઃ. સુખદેવજી મહારાજ આવું વિચારીને કાચના ટુકડાને બદલે મણિ લેવા આવ્યા છે એવું વિચારીને દેવાન જહાસઃ, દેવતાઓ પર હસી ગયા. જહાસહનો મતલબ થાય કે આપણે જ્યારે કોઈકની મૂર્ખપૂર્ણ વાણી સાંભળીએ અને આપણને જે હસવું આવે ને, સુખદેવજી મહારાજને એવું હસવું આવ્યું છે. માણસના દેહથી આ થઈ શકે છે. વૃંદાવન ધામની અંદર આજે આપણે ભગવાનની વાતો સાંભળીએ છીએ જે દેવતાઓ સાંભળી શકતા નથી. સુખદેવજી મહારાજ બોલ્યા, દેવતાઓ, શ્રીમદ ભાગવતી વાર્તા સુરાણામપિ દુર્લભા. ભગવાનની કથા વાર્તા દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. સત્સંગી જીવનની અંદર મુક્તાનંદ સ્વામી બહુ સરસ વાત કરે કે જ્યારે માણસો કથા સાંભળવા બેસે છે ત્યારે રુદંતી સર્વ પાપાની પેતસ્ય શ્રવણ ક્ષણી અસ્માકં પ્રલયઃ સદ્ય કથેયં હા કરીષ્યતિ. જ્યારે માણસ કથા સાંભળવા બેસે છે ત્યારે એના અંદર રહેલા અનેક જન્મના પાપો સાગમટે રોવા માંડે છે. રુદંતી સર્વે પાપાની, તમામ પાપો રોવે છે, ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રોવે છે. કેમ રોવે છે?
અસ્માકમ પ્રલય સદ્ય કથેયમ હા કરિષ્યતિ. અરે અરે, આ કથા સદ્ય જ અમારો વિનાશ કરી નાખશે. થોડીક વાર પણ એકાગ્ર ચિત્તે જો ભગવાનની કથાનું શ્રવણ થાય તો જન્મ જન્માંતરના પાપોનો નાશ થઈ જાય. એવો સરસ મજાનો આ મનુષ્ય દેહ પણ સતત આમાં કાળની બીક છે. ક્યારે, કોને, કઈ રીતે, કેમ તેડું આવશે એ નક્કી નથી. હંમેશા કાળની બીક રહે છે. ગમે તેવો ધનવાન હોય કે ગમે તેવો ભિખારી હોય, ગમે તેવો પંડિત હોય કે ગમે તેવો અજ્ઞાની હોય, ગમે તે હોય, મૃત્યુની બીક, કાળની બીક કોઈને છોડતી નથી. હંમેશા પ્લેનની અંદર બેઠા હોઈએ, સરસ મજાની યાત્રા ચાલતી હોય અને અચાનક પાયલટ અનાઉન્સ કરે પ્લેનમાં ખરાબી સર્જાણી છે, હું આને હેન્ડલ કરી શકતો નથી. બધા પોતપોતાની રીતે તૈયારીમાં રહેજો. ત્યાર પછી જે આપણી માનસિકતા થાય એને કાળનો ભય કહેવાય. વાહન લઈને જઈએ છીએ, અચાનક બ્રેક ફેલ થઈ જાય, આપણે કંટ્રોલ કરવા ઈચ્છીએ છીએ અને કંટ્રોલ થાય નહીં, ત્યારે જે આપણી પરિસ્થિતિ સર્જાય એને કાળનો ભય કહેવાય. મહારાજ દ્રષ્ટાંત દેતા, શ્રીજી મહારાજ, સભા ભરાઈને બેઠી છે, ફૂફાડા મારતો એક સર્પ નીકળે તો ગમે એવી ભગવાનની વાતો ચાલતી હોય બધા ઊભા થઈ થઈને ભાગી જાય. કાળનો ભય છે. કોઈને મરવું ગમતું નથી. કલયતી આયુ ઇતિ કાલઃ. કાળની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રકારોએ કરી કે આયુનો ધીમે ધીમે જે વિનાશ કરે છે એને કાળ કહેવાય. ધ્યાનથી સમજવા જેવું છે. જ્યારથી આપણે જન્મ્યા છીએ ત્યારથી જ આપણું મૃત્યુ આપણી સાથે જન્મ્યું છે. દરેકની અવધિ નક્કી છે, મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. એ છતાંય એ પરિસ્થિતિથી આપણને બીક લાગે છે. બહુ વિચાર કરતા એવું જણાય છે કે બીક શું કામ લાગે છે. વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરતો હોય, 5મા ધોરણમાં, 6ઠા ધોરણમાં, 12મા ધોરણમાં, જેમ જેમ વર્ષ નજીક આવતું જાય, પરીક્ષા નજીક આવે એમ એમ અંદરથી બીક લાગવાનું. જો આખું વર્ષ અભ્યાસમાં ધ્યાન નથી આપ્યું તો જેમ જેમ પરીક્ષા નજીક આવે એમ એમ બીક વધતી જાય. વાલા ભક્તો, જીવનની શરૂઆત છે ને એ ધોરણની શરૂઆત છે. જે વ્યક્તિ, જે વિદ્યાર્થી વર્ષ શરૂ થયું ત્યારથી ધ્યાન આપીને ભણતો હોય, જેમ જેમ પરીક્ષા નજીક આવે ને એમ એમ એનો ઉત્સાહ વધતો જાય. આપણને બધું આવડે છે, બીક ના લાગે.
ઉત્સાહ જાગે. એમ મનુષ્ય જન્મ ધારણ કરી અને જે કંઈ કામ કરવાનું હતું એ કામ જો માણસે કરી લીધું હોય તો ક્યારેય બીક નહીં લાગે. બીક ત્યારે જ લાગે છે કે જ્યારે જે કરવાનું છે એ નથી કર્યું અને જે નથી કરવાનું છે બધું જ કર્યું છે. બીક એની છે, મૃત્યુની બીક નથી. હજી મારે આ કરવાનું બાકી છે, હજી મારે આ કરવાનું બાકી છે, આટલું કરી લઉં પછી જાઉં તો વાંધો નહીં. તો શેની બીક છે? મૃત્યુની છે કે જે આપણે નથી કરી શક્યા એની છે? ધ્યાનથી વિચાર કરજો ભક્તો. ક્ષણભંગુર આ શરીર છે, એ શરીર દ્વારા પરલોક સુધારવો એ આપણું લક્ષ્ય છે. આ લોકની સંપત્તિ પામવી, જગતમાં મોટાઈ પામવી, આ બધો સાઈડ બિઝનેસ છે. પણ લક્ષ્ય આપણું પરમેશ્વર તરફ, પરલોક સુધારવા તરફ હોય તો કાળની બીક લાગતી નથી. પહેલો ભય ભગવાને બતાવ્યો છે કાળ. મૂળીની અંદર સ્વામિનારાયણ મંદિર છે, ત્યાં એક સભા મંડપમાં મહાત્મા થાંભલાને ટેકો દઈ એક પગ ઊંચો કરી એ પગ ઉપર હાથ રાખીને માળા ફેરવતા હતા. ભગવાનના નામ સંકીર્તનમાં લીન થઈ ગયા હતા. ક્યાંકથી કંઈક સર્પ નીકળ્યો. આપણે ઘણા બધા ભેગા થાય ને તો સાપ બીવે, એ બિચારા બઘવાઈ જાય. સાપને ક્યાંય જવાની જગ્યા ના દેખાય. સભા મંડપમાં ચડ્યો અને જે બાજુ પેલા મહાત્મા બેઠા હતા એ બાજુ કોઈ હતું નહીં, એટલે સાપ એ બાજુ ચાલ્યો. વિષધર પ્રાણી છે, કરડે તો મોત થાય નક્કી છે. મહાત્મા જોવે છે કે સામેથી સાપ આવે છે. નામ કોનું લે છે? પરમેશ્વરનું. શરણાગતિ કોની છે? પરમેશ્વરની. શાંતિથી એમ જ બેઠા રહ્યા. એના મુખની રેખા ના ફરી. સાપ નજીક આવ્યો ને એને જોયું કે આ જગ્યા બરાબર છે. વાઇબ્રેશન. સંતના શરીરમાંથી કોઈ બીકના વાઇબ્રેશન્સ નહોતા. બિલકુલ સાપને એવું ન લાગ્યું કે મને અહીંયાથી કોઈ નુકસાન પહોંચશે. સાપ એમની નજીક ગયો અને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે સંત જે આમ પગ ઊંચો રાખીને બેઠા હતા ત્યાં વીંટાવા માંડ્યો. સંતના પગે સાપ વીંટાય, પોતાની ફેણ આમ પેલા મહાત્માનું મુખ અને સાપનું મુખ સામ સામે. એક સેકન્ડ માટે કલ્પના કરો કે મહાત્માની જગ્યાએ આપણે હોઈએ તો. કાળનો ભય છે, પણ શરણાગત જ્યારે થઈએ, ભગવાન શ્રી હરિની શરણાગતિ જ્યારે જીવમાં ઉતરી જાય, ભરોસો થઈ જાય, રક્ષિષ્યતિ વિશ્વાસઃ, કે આ પરમેશ્વર મારું રક્ષણ કરવા વાળો છે. અથવા તો એ વિશ્વાસ જીવમાં દ્રઢ થાય કે સર્વે કર્યું મારા પરમેશ્વરનું થાય છે. જો એણે ધાર્યું હશે કે આને મને કરડવાનું જ છે, એના કરડવાથી જ મારું મૃત્યુ છે, તો હું ગમે ત્યાં સંતાઈને બેસીશ,
હું બચી શકવાનો નથી. અને જો એણે નિર્ધાર્યું છે કે ભાઈ આ મને નુકસાન પહોંચાડવાનો નથી, તો ભલે ને આમ કરીને બેઠો, કોઈ તકલીફ નથી. મહાત્મા એકદમ શાંત છે. આખું મૂળી ગામ સાક્ષી છે. જોવા ગામ ઉમટ્યું. બધાને બીક છે કે હમણાં કરડ્યો, બૂમા બૂમ કરે છે. મહાત્મા શાંત થઈને બેઠા. થોડી વાર પછી મહેરામણ વિખાવા માંડ્યું. પેલો સાપ પણ પોતાની રીતે જતો રહ્યો. મહાત્મા ઊભા થઈને પોતાના આસન પર પધારી ગયા. આ શરણાગતિ છે. તમામ પ્રકારના ભય જ્યારે જીવમાંથી નીકળી જાય ત્યારે માનીએ કે આપણે શરણાગત થયા છીએ. પહેલો ભય કાળનો છે. જેમ જેમ ઉંમર જાય, વ્રજ નામનો એક છોકરો અહીંયા ખોવાઈ ગયો છે. એના મમ્મીનું નામ સેજલબેન છે અને પપ્પાનું નામ પિયુષભાઈ છે. અહીંયા સ્ટેજ ઉપર મારી બાજુમાં બેઠો છે. અહીંયા સર્વે ભક્તોને વિનંતી કે એમના માતા પિતાને વિનંતી, અહીંથી તમારું બાળક સ્ટેજ ઉપરથી લઈ જાઓ. હજુ એકવાર. વ્રજ નામનો નાનો બાળક છે, 3 વર્ષ 4 વર્ષનો. એમના પિતાશ્રીનું નામ પિયુષભાઈ, માતાનું નામ સેજલબેન છે. વિડીયોવાળા ભાઈને વિનંતી કે એકવાર એલઈડીમાં આ બાળક બતાવી દો, તો ઓળખતા કોઈ હોય તો આવીને લઈ જાય. જન્મ્યા ત્યાંથી જરૂર જાણો મરવાનું છે માથેજી. આવ્યા ત્યારે શું લાવ્યા ને શું લઈ જાઉં સાથેજી. જન્મ્યા ત્યાંથી જરૂર જાણો મરવાનું છે માથેજી. આવ્યા ત્યારે શું લાવ્યા ને શું લઈ જાવું સાથેજી. જન્મ્યા ત્યાંથી જરૂર જાણો મરવાનું છે માથેજી. આવ્યા ત્યારે શું લાવ્યા ને શું લઈ જાઉં સાથેજી. જન્મ્યા ત્યાંથી જરૂર જાણો મરવાનું છે માથેજી. આવ્યા ત્યારે શું લાવ્યા ને શું લઈ જાવું સાથેજી. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુર ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય ચ તસ્માદ પરિહાર્યેર્થે નત્વમ સોચિતુમ અર્હસી. ગીતાની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ. જે જન્મ્યો છે એનું મરણ નક્કી છે. આને સંસાર કહેવાય છે. જે ગતિશીલ છે, સંસરણ કરે છે, ધીમે ધીમે, જેમાં વિનાશ સર્જાય છે, એ જ સંસાર છે. સવાર થાય ને સાંજ પડે છે, દિન ઉપર દિન જાય જી. આજ કાલ કરતા વરદા જોને ઓછી થાય. હે સવાર થાય ને સાંજ પડે છે, દિન ઉપર દિન જાય જી. આજકાલ કરતા વરદા જોને જોને ઓછી થાય જી. સવાર થઈને સાંજ પડે છે, દિન ઉપર દિન જાય જી. આજ કાલ કરતા વરદા જોને ઓછી થાય જી.
સવાર થાય ને સાંજ પડે છે, દિન ઉપર દિન જાય જી, આજકાલ કરતા વરદા જોને ઓછી થાય જી. કૃમિવીડ ભસ્મ સંજ્ઞાંતમ શરીરમિતિ વરિણ્યમ તેન સંસાધયેદ ધીમાન સ્વકાર્યમ યહ પંડિતઃ. સારું સારું બોલવાથી, શ્લોકો યાદ કરી લેવાથી, કોઈને બે વાત સારી સમજાવવાથી કોઈ પંડિત નથી થઈ જતું. શાસ્ત્રકારો કહે છે કૃમિ વિડ ભસ્મ સંજ્ઞાંતમ, આ શરીર છે એની અંતે 3 ગતિ છે. જો સળગાવી દેવામાં આવશે તો ભસ્મ થઈ જશે, જો પડ્યું રહેશે તો એમાં કૃમિ પડી જશે, કીડાઓ પડી જશે, અને જો એને કોઈ બીજા શરીરધારીઓ ભક્ષણ કરી જશે તો એ વિષ્ઠા થઈ જશે. કૃમિ વિટ ભસ્મ સંજ્ઞાંતમ, આ શરીરની છેલ્લી 3 ગતિ છે. એવું શરીર તેન સંસાધયે ધીમાન સ્વકાર્યમ, એનાથી પોતાનું કાર્ય જે સાધી લે ને એ જ પંડિત છે. કંઈ ના આવડતું હોય પણ રામ નામ આવડતું હોય, સદાય એનો જપ કરતો હોય તો એ માણસ પંડિત છે. કંઈ ના આવડતું હોય, કૃષ્ણ કૃષ્ણ જેની જીહવા જપ કરતી હોય એ પંડિત છે. લાખ શીખ્યા, અંતકાળે મોઢું ફાટી રહ્યું, પંડિતાઈ શું કામની. કાળનો ભય ગમે તેટલી વિદ્યા શીખવા છતાંય પીછો મૂકતો નથી. કાળનો ભય ત્યારે જ પીછો મૂકશે કે જ્યારે શરણાગત થઈશું, ભગવાન શ્રી હરિને વાલા થઈશું, એના લિસ્ટમાં આવીશું, ત્યારે જ કાળનો ભય છૂટશે. એ સિવાય કાળનો ભય છૂટે નહીં. મહારાષ્ટ્રમાં એકનાથ મહારાજ થયા, બહુ ઊંચી સમજણ વાળા સંત હતા. ધ્યાન કરે, કલાકોના કલાક સુધી ધ્યાનમાં બેસી શકે એટલી ઊંચી એમની સ્થિતિ. ઘણા બધા લોકો એમની પાસે ઉપદેશ સાંભળવા આવે, ઘણા બધા લોકો એમની પાસેથી કંઈક ને કંઈક માર્ગદર્શન મેળવવા આવે. એક દિવસ એક વૈષ્ણવ એમની પાસે આવ્યા, 2 હાથ જોડીને પૂછવા લાગ્યા કે ભગવાન, તમે ધ્યાન કરો છો, કલાકોના કલાક સુધી બેસી રહ્યો છો ધ્યાનમાં, તમને ભૂખ, તરસ, પેશાબ પાણીની તકલીફ નથી થતી? બહુ સમજવા જેવો પ્રસંગ છે. તમને કોઈ વિક્ષેપ નથી થતો? તમારું મગજ તમને કોઈ તમારા અધૂરા કામ બતાવતું નથી કે મારું આ કામ બાકી છે, કે મારે પેલું કામ કરવાનું છે? એકનાથ મહારાજ બહુ સહજ રીતે કહે છે કે ના ભાઈ, મારે એવું કાંઈ થતું નથી. વૈષ્ણવને બહુ આશ્ચર્ય થયું. વૈષ્ણવ કહે છે કે મહારાજ, હું તો ધ્યાન કરું છું, એટલે 2 મિનિટમાં તો મને એમ થાય કે હું કેટલા સમયથી જાણે ધ્યાન કરી રહ્યો છું, હવે મારે ઊભો થઈ જવું જોઈએ, બહુ થઈ ગયું. આ શું લાગે છે આપણી પણ આ જ પરિસ્થિતિ છે? 2 મિનિટ ભગવાનના મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ ને તો જીવમાં એટલી તૃપ્તિ થઈ જાય, એટલી તૃપ્તિ થઈ જાય, ઓડકાર આવી જાય, બસ હવે જવાય અહીંથી, તો કરી લીધા ભગવાનના દર્શન. કેટલીક વાર હોય પછી. એક સજ્જન મળ્યા હતા સ્વામીજી, એટલા ગર્વથી મને કહેતા હતા, સવારે મારે 1 માળા તો કરવાની જ, 1 માળા. હા, ક્યારેક ક્યારેક મારે બહુ કામ હોય તો પછી હું બીજે દિવસે 2 કરી લઉં, છૂટી જાય એ દિવસે. રજનીભાઈ, 1 માળા. આ જીવને
એક માળા કરે ત્યાં તો એમ થઈ જાય કે ઓહો હો બહુ ભગવાનના નામ લીધા. અરે ઘણા તો એટલા સારા ડાયા લોકો છે, એ બીજાને એવો ઉપદેશ કરે, અરે તું બહુ ભગવાનને પરેશાન ના કર, ભગવાનને ઉપરથી નીચે આવવું પડશે, માળા મૂકી દે, માળા મૂકી દે, હાવરણી કાઢ, ઘરના કામ. બીજા ભક્તિ કરે એમાંય તકલીફ. પેલા વૈષ્ણવને એકનાથજીને જોઈને એટલું બધું આશ્ચર્ય થાય છે, મહારાજ હું તો 2 મિનિટ બેસી શકતો નથી. બીજું એક આશ્ચર્ય એવું થાય છે કે આમ મને કંઈ યાદ રહેતું નથી, એની વાત બહુ સાંભળવા જેવી, ભૂલી જઉં છું, થોડીક ઉંમર થઈ ગઈ છે. સવારે યાદ હોય કે મારે આજે આટલા આટલા કામ કરવાના, ભૂલી જવું, યાદ નથી રહેતું. પણ જેવો હું ભગવાનનું ધ્યાન કરવા બેસું કે માળા કરવા બેસું એટલે ઉભરો આવે છે. પહેલું નામ, બીજું નામ, ત્રીજું નામ, ત્યાં તો અહીંયા જવાનું છે, આ કરવાનું છે, પેલાને મળવાનું છે, દુકાને તાળું મારવાનું, બધું યાદ આવે. 6 મહિના પછીનું કામ હોય ને એ યાદ આવે. આશ્ચર્ય એ છે મહારાજ, એ ક્યાં સુધી યાદ આવે ખબર? જ્યાં સુધી માળા કરું ને ત્યાં સુધી. જેવો માળા મૂકી દઉં એટલે પાછું હું સ્વસ્થ થઈ જાઉં, પછી કાંઈ યાદ ન થાવ, પછી પાછું ભૂલી જાઉં. આ જીવને ભગવાનનું ભજન કરવું, ભગવાનના શરણાગત થવું, એમાં મહા તકલીફ છે. તૃપ્તિ થવા માંડે તો બહુ કરી નાખ્યું, બહુ કરી નાખ્યું. એકનાથ મહારાજ, તમને આ કલાકો સુધી બેસી રહ્યો છો, કંટાળો નથી આવતો? તમે મને કોઈક એવું સાધન બતાવો ને કે હું પણ તમારી જેમ આમ કલાકો સુધી પલાઠી મારીને બેસી રહું, ભગવાનનું ધ્યાન કરું. પેલો વૈષ્ણવ બોલતો તો, એકનાથ મહારાજ ધ્યાનથી એને સાંભળતા હતા, એના મોઢા તરફ જોઈ રહ્યા હતા. એકનાથ મહારાજને લાગ્યું કે હવે આને જાજો સાંભળવામાં મારો ટાઈમ જ બગડી રહ્યો છે. મહારાજે એટલું કીધું, ભક્તરાજ, હું ક્યારનો તમારા કપાળમાં જોઈ રહ્યો છું. 15 દિવસની અંદર આ શરીરનો અંત છે. 15 દિવસમાં તમારું મૃત્યુ છે. તમારે કોઈ કરવાના કામ હોય તો કરી લેજો. મહારાજની પ્રસિદ્ધિ એ રીતની હતી કે બોલે એવું થાય. દૂર દૂરથી એ વૈષ્ણવ દર્શને આવ્યા હતા, અને જેવા આ શબ્દ એમના કાને પડ્યા, ઓહો 15 દિવસ, કાળનો ભય ચાલુ થઈ ગયો. હા, તમે એવું પૂછતા હતા કે આવું ધ્યાન કરું, કઈ નહીં, 7 દિવસ પ્રેક્ટિસ કરો. એકનાથ મહારાજે એક સાધારણ રસ્તો બતાવ્યો, આવી રીતે ધ્યાન કરો. 7 દિવસ. 7મા દિવસે તમે આવીને મને મળજો અને કહેજો કે કેવું ધ્યાન થયું. હવે પછી હવે જાઓ. પેલો વૈષ્ણવ 2 હાથ જોડી પોતાની ઘરે ગયો, પણ હંમેશા મનની અંદર એક વસ્તુ પેલી, 15 દિવસ કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. શું કરશું આ સંપત્તિનું? શું કરશું આ નવી હવેલીનું? શું કરશું આ બધી વસ્તુ ભેગી કરી અને 15 દિવસ પછી મારી સાથે કોણ આવવાનું છે? હું તો એકલો જ જઈશ. વારંવાર નવા નવા વિચારો આવે છે. બીજો વિચાર એ આવે છે કે 7 દિવસ પછી મને ફરી મળવાનું કીધું છે, લાવને ભગવાનમાં ચિત્ત ઠેરાવું, કદાચ મારું મન ભગવાનમાં લાગી જાય. ધ્યાન કરવા બેઠો, કોઈ વિક્ષેપ થતો નથી.
ભગવાનમાં ચિત્ત લાગ્યું છે. ધીમે 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 રસ આવવા માંડ્યો. 7 દિવસ પૂરા થયા. એકનાથ મહારાજ પાસે ફરી ગયો. વૈષ્ણવ કે છે, મહારાજ પહેલા કરતા ક્યાંય સારું છે. એકનાથ મહારાજ હસવા માંડ્યા. અરે ભક્તરાજ, તે દિવસે તો મેં ખાલી મજાકમાં કીધું હતું કે 15 દિવસમાં તમારું મૃત્યુ છે, કઈ છે નહીં. હજી તો તમે બહુ લાંબુ જીવવાના બાપ. હે, હજી હું છું? ફરી ધ્યાન વયું ગયું. જ્યારે જીવને કાળની બીક લાગે છે, આપણને હંમેશા જેની બીક લાગે ને એ બીકમાંથી જે છોડાવી શકતો હોય આપણને, એના શરણે થવાનું, એની પાસે જવાનું આપણને મન થાય છે. આંખ બંધ કરીને વિચારીએ તો ખબર પડે કે જ્યારે કાળની બીક લાગે ત્યારે કાળ નિયંતા પરમેશ્વર સિવાય બીજું કોઈ એવું નથી જે આપણને એમાંથી બચાવી શકે. મને આજે એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. કૃષ્ણવલ્ભાચાર્યજી મહારાજ અમરેલીની અંદર કથા પારાયણ કરવા ગયેલા. જે સ્થળ નક્કી થયું ત્યાંથી એક રસ્તો પસાર થતો હતો. એ રસ્તો સ્મશાન તરફ જતો હતો. ગામ મોટું, કોઈને કોઈ મૃત્યુ પામતા હોય એની સ્મશાન યાત્રા ત્યાંથી જતી હોય. જેમાં રોડ છે ત્યાંથી કોઈ સ્મશાન યાત્રા નીકળે તો કથાની વચ્ચે ડિસ્ટર્બ થાય. કોઈએ મહારાજને કીધું કે મહારાજ, સ્થળ તો મોટું, સારું, વ્યવસ્થિત છે, પણ એક તકલીફ છે. શું તકલીફ છે? આ સ્મશાને જવાનો રસ્તો છે મહારાજ. રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ કરીને કોઈની યાત્રા નીકળશે તો કથામાં જેટલા લોકો બેઠા હશે ને એને ડિસ્ટર્બ થશે. એટલે આપણે કોઈ બીજું સ્થળ નક્કી કરીએ. મહારાજ મંદ હસ્યા છે. 7 દિવસની કથા છે. કેટલા દિવસની? 7. મહારાજ કે જ્યાં સુધી આ મંડપ છે, જ્યાં સુધી કથા વાર્તાનો અખાડો છે અને જ્યાં સુધી હું અહીંયા હાજર છું ત્યાં સુધી અમરેલીમાં એક મૃત્યુ નહીં થાય. આખું અમરેલી ગામ સાક્ષી છે. 150 વર્ષનો પાટોત્સવ કર્યો રાધારમણ દેવનો જુનાગઢની અંદર. એમાં અધ્યક્ષ સ્થાને કૃષ્ણવલ્ભાચાર્યજી મહારાજને રાખવામાં આવ્યા. એટલો મોટો ઉત્સવ, એટલી મોટી તૈયારીઓ, રાત દિવસ બધા સ્વયંસેવકો કામ કરે છે. મહારાજ એટલી મોજમાં છે, એટલી મોજમાં છે. 150 વર્ષનો રાધારમણ દેવનો પાટોત્સવ છે. કોઈ ખામી નથી રહેવા દેવી, કોઈ ખામી. સંતોની મીટિંગ થઈ. નાના મોટા મુદ્દાઓ હતા, એની ચર્ચાઓ થઈ. એમાં એક મુદ્દો આ પણ ચર્ચાનો કે ભાઈ ઘણા દિવસનો સમય છે. બનતું હોય ઘણીવાર કોઈ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો જે પ્રસંગ ચાલતો હોય એમાં નાના મોટો ફેરફાર થઈ શકે. એટલે આવું કંઈ થાય તો આ બંદો જ્યાં સુધી બેઠો છે ત્યાં સુધી રાધારમણ દેવનો 150 વર્ષનો ઉત્સવ નહીં પતે ત્યાં સુધી જુનાગઢમાં કોઈનું મૃત્યુ નહીં થાય. કાળ નિયંતા. ભીરપી યદ બિભેતી. વાસુદેવ કૃષ્ણ માટે કહેવાનું, કાળ પણ જેનાથી બી જાય. કૃષ્ણત્રયી
ત્રણ કૃષ્ણ છે ને બહુ ગજબ છે. એક વાસુદેવ કૃષ્ણ. જ્યારથી વાસુદેવ કૃષ્ણ આ પૃથ્વી પર આવ્યા અને એમણે લીલા ચરિત્રો કર્યા અને એ લીલા ચરિત્રો જેણે જેણે ગાયા, કાળની બીક મટી ગઈ. એક હરિ કૃષ્ણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે અનેક એવી વાતો, અનેક એવા પરચાઓ આપ્યા કે મૃત્યુના એકદમ મુખમાં જઈને બેઠેલો જીવ હોય. ભગુજીની વાત બહુ પ્રસિદ્ધ છે. યુદ્ધની અંદર ભગુજીને તલવાર વાગી છે, શરીરના જનોઈના જેમ બે ટુકડા થાય. જનોઈ પહેરે ને બ્રાહ્મણ, એવી રીતે ભગુજીના શરીરના બે ટુકડા. એક કપડાથી એને બાંધવામાં આવ્યું છે શરીરને. તમને લાગે છે આની અંદર જીવ રે? બે ટુકડા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગઢડામાં બેઠા છે, ત્યાં લાવ્યા. મહારાજે અમી નજર કરીને ભગુજીને પૂછ્યું, ભગુજી રહેવું છે કે જાવું છે? શરીરમાં એટલી તાકાત નથી કે કોઈ પણ ઉત્તર આપી શકાય. જાણે પરમેશ્વરની મરજીથી એ જીવ એ શરીરને છોડી નથી શકતો. બસ આટલી જ પરિસ્થિતિ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે મરજી કરી. આંખોમાં સંચાલન આવ્યું, જીભમાં સંચાલન આવ્યું, શરીરમાં સંચાલન. મહારાજ તમારો દાસ છું. હું તો અહીંયા રહું કે ધામમાં જાઉં, મને શું ફરક પડે છે? મારે તમારી સેવા કરવી છે પ્રભુ. અહીંયા રહીશ તોય તમારી સેવા કરીશ, અને ધામમાં લઈ જશો તોય તમારી સેવા કરીશ. તમારા મરજીની વાત છે. તમને મારી જ્યાં જરૂર છે ત્યાં તમે રાખો. શરણાગત છે. આપણને ભગવાન દર્શન દઈને કે ને મુન્નાના લગ્ન થઈ જાય પછી આવજો, ફલાણું થઈ જાય પછી આવો તો ઠીક. તૃષ્ણા ન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણા. મહારાજ કહે છે કે અમારે સમાજને એ દાખલો બેસાડવો છે. અમારા કહેવાથી જીવશે ભગુજી. જાઓ ઉપચાર કરો. ઇતિહાસ સાક્ષી છે. ત્યાર પછી ભગુજી વર્ષો સુધી જીવ્યા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણનો એક પ્રસંગ એટલો બધો નિર્દોષ અને સમજણ આપે એવો છે. સુરતના હરિભક્તો આવ્યા છે, ભગવાન માટે બરાસ કપૂરના સારા શણગાર બનાવીને લાવ્યા છે. કપૂરના શણગાર ભગવાનને પહેરાવ્યા છે. વિધવિધ શણગાર છે, સારા સારા ઉત્તમ વસ્ત્રો છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એટલા બધા પ્રસન્ન થયા છે. પ્રેમાનંદ સ્વામી ભગવાનની આગળ બેઠા બેઠા એ મૂર્તિને ધ્યાનથી જોવે છે. પ્રેમાનંદ સ્વામીને થયું, ઓહો હો, આ બહુ ઉત્તમ શણગાર છે અને ભગવાન અતિ પ્રસન્ન મુદ્રામાં છે. આનું મારે કીર્તન લખવું જોઈએ. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ પોતાના આસને જઈ કલમ લીધી છે અને આજ મારે ઓરડે રે આવ્યા અવિનાશી અલબેલ, બાઈ મેં બોલાવ્યા રે સુંદર છોગા વાળો છેલ. આ પદની રચના કરી છે. બોલ્યા શ્રી હરિ રે, સાંભળો નર નારી હરિજન. જીવ ઈશ્વર તણો રે, માયા કાળ પુરુષ પ્રધાન. સબને વશ કરું રે, સબનો પ્રેરક હું ભગવાન. જીવ ઈશ્વર તણો રે, માયા કાળ પુરુષ પ્રધાન. સબને પ્રેમાનંદ સ્વામી
એવા કવિ છે જેને શબ્દો ગોતવા જવા પડતા નથી. પરમેશ્વરના 4 હાથ માથે જે વચનામૃતની અંદર જ્યારે વંદુના પદ ગાયા પ્રેમાનંદ સ્વામીએ, ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમ બોલ્યા કે આવી રીતે જેને ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતન રહેતું હોય એવા સાધુને અમે ઉઠીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીએ. અદ્ભુત કવિ છે પ્રેમાનંદ સ્વામી, અદ્ભુત. શબ્દો લાઈનસર ઉભા રે, અમને ગ્રહણ કરી લ્યો, અમે ધન્ય થઈ જઈએ, એવું વ્યક્તિત્વ. એટલું સરસ વર્ણન કર્યું, એટલું સરસ વર્ણન કર્યું. કાવ્યની અંદર એક કીર્તનના 4 પદ, આવી એક પ્રથા છે. પહેલું પદ લખાયું, બીજું પદ લખાયું, સ્વામીજીએ થોડો વિશ્રામ વિચારે છે કે હવે શું લખું. જે મૂર્તિનું વર્ણન હતું, જે કપૂરના શણગાર હતા, જેવા મહારાજે હાર પહેરાત્યા, એ બધું જ વર્ણન આવી ગયું. હવે શું લખું? જીવનમાં પહેલી વાર પ્રેમાનંદ સ્વામીને કાવ્ય રચના કરતા કરતા આ વિચાર આવ્યો, હવે શું લખું? પરમેશ્વરની મરજી હતી. થોડી વાર વિચાર્યું, કઈ ધ્યાનમાં નથી આવતું. કલમ મૂકી ઉભા થઈને બહાર ગયા. ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણ મહારાજ પોતે જ્યાં બિરાજમાન હતા ત્યાંથી ઉભા થઈ અને પ્રેમાનંદ સ્વામી જે આસને હતા ત્યાં આવીને બેઠા. હાથમાં કલમ લીધી અને પોતે આગળ લખવાનું ચાલુ કર્યું. બોલ્યા શ્રી હરિ રે સાંભળો નર નારી હરિજન. 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 મારે એક વાર તારે સબને સંભળાવ્યાનું છે. મારે એક વાર્તા સૌને સંભળાવ્યાનું છે મન. વાલા ભક્તો, પ્રેમાનંદ સ્વામીના નામાભિધાન સાથે આ છેલ્લા 2 પદ ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતે લખેલા છે. એક વાસુદેવ કૃષ્ણ જે ગીતાની અંદર અર્જુનને સામે છાતી ઠોકીને એમ કે યસ્માત ક્ષરમતિ તોહમ અક્ષરાદપી ચોત્તમઃ અતોસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ. હું ક્ષર અને અક્ષરથી પર છું, એટલે વેદો શાસ્ત્રો પુરાણો મને પુરુષોત્તમ નારાયણ કહે છે. યદગત્વાન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. જ્યાં જઈ અને જીવ ફરી ક્યારેય પાછો આવતો નથી. દુઃખ માત્રથી મુક્ત થઈ માત્ર સચ્ચિદાનંદ રૂપ થઈ આનંદ 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 ભોગવે છે. એ મારું ધામ છે. ન તદ ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક. જ્યાં સૂર્ય ચંદ્ર કોઈ પ્રકાશ કરતા નથી, જ્યાં મારા સિવાય કાંઈ નથી. વાસુદેવ. આજે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કાગળ પેન લઈને લખે છે, જીવ ઈશ્વર તણો રે માયા કાળ પુરુષ પ્રધાન. 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 સૌને વશ કરું રે સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન. સૌને વશ કરું રે સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન. અગણિત વિશ્વની રે ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય થાય. અગણિત વિશ્વની રે ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય થાય. મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણો નવ તોડાય. મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણો નવ તોડાય. એમ મને જાણજો રે મારા આશ્રિત સહુ નર નારી. એમ મને જાણજો રે
મારા આશ્રિત સબ નર નારી. એમ મને જાણજો રે મારા આશ્રિત સહુ નર નારી. એમ મને જાણજો રે મારા આશ્રિત સબ નર નારી. જીવ ઈશ્વર તણો રે માયા કાળ પુરુષ પ્રધાન. સૌને વશ કરું રે સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન. અગણિત વિશ્વની રે ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય થાય. બધું બધાને સોંપી રાખેલું છે, બધું તંત્ર ચાલ્યા કરે છે, પણ મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું નથી. પરમેશ્વર આ એક તત્વ એવું છે જે કાળનું નિયંતા છે. જેને જેની ઉપાસના, એક વાત આજે મને કહેવાનું મન થાય. પરમાત્મા સ્વતંત્ર છે. પરમાત્માને જ્યારે જ્યારે જેણે જેણે ભજ્યા અને જેને જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો, જેણે જેણે પરમાત્માને હૃદયની અંદર પધરાવ્યા, કોણે ક્યારે કેવી અભિવ્યક્તિ કરી એને સંપૂર્ણપણે ક્યારેય કોઈ જાણી શક્યું નથી. વેદની અંદર વામદેવ ઋષિની કથા આવે છે. વામદેવ ઋષિના શિષ્યોએ ભેગા થઈને કીધું, ભગવાન થોડોક આપનો પરિચય આપો ને. વામદેવ ધ્યાન કરતા હતા, જેવું શિષ્યોનું વચન સાંભળ્યું ટટ્ટાર થઈ ગયા. મારો પરિચય? અરે હું પરબ્રહ્મ છું, અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો અધિપતિ છું, તમામ ધામોનો અધિપતિ છું, ભગવાન છું. કૃષ્ણ વલ્લભાચાર્યજીને કોઈ પૂછ્યું કે મહારાજ આ વામદેવ કેમ એમ કહે છે કે હું ભગવાન છું? અદ્ભુત વિદ્વાન કૃષ્ણ વલ્લભાચાર્યજી મહારાજ, ભારત વર્ષમાં આટલા ગ્રંથો સંસ્કૃતની અંદર લખનારો વિદ્વાન હજુ સુધી કોઈ પેદા થયો નથી. મહારાજે જે અદ્ભુત રચનાઓ કરી છે એને સમજવા માટે પણ જન્માંતર નીકળી જાય. મહારાજ એવું બોલ્યા, જેમ કોઈને વળગાટ થાય અને ધોણવા માંડે. હું લાલાભાઈ હોય મગનભાઈ, બોલે હું લાલાભાઈ. કેમ? પ્રવેશ. એમ જ્યારે કોઈ જીવની અંદર પરમેશ્વર પ્રવેશ કરી જાય, ઓતપ્રોત થઈ જાય, પોતાપણાનું ભાન ભૂલી જાય, ત્યારે એ જીવ પણ એમ કહેવા માંડશે કે હું પરમેશ્વર છું. નહીં નક્કી કરી શકો, પણ સનાતનની મહાનતા છે. તમે જુઓ, પ્રણામ કરવાનું મન થાય આ સંસ્કૃતિને. પુત્રને એમ કીધું કે તારો પિતા પરમેશ્વર છે. શિષ્યને એમ કીધું કે તારો ગુરુ પરમેશ્વર છે. પત્નીને એમ કીધું કે તારો પતિ પરમેશ્વર છે. કેટલા પરમેશ્વર થયા? ઘરે ઘરે પરમેશ્વર. એક ઘરમાં 4-4, 5-5 પરમેશ્વર. એક પરમેશ્વર કે આજ રોટલી બનાવજો, બીજા કે વડાપાઉં કરજો. સાંભળવું કોનું? કેટલા પરમેશ્વર? અરે સનાતન છે આ, અને સમજવાની જરૂર છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ પણને પરમેશ્વર કહેવામાં આવે છે ત્યારે ત્યારે એક વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે. સ્વતંત્ર પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી હરિ જ્યારે જ્યારે જેની જેની અંદર ઉદિત થાય છે ત્યારે ત્યારે કોઈ પણ એમ કહેશે કે હું પરમેશ્વર છું. કોઈના ગુરુ કહેશે, કોઈના પિતા કહેશે. તમને લાગે છે કોઈ માણસ એમ કે
કે આજથી તું ઈચ્છીશ ત્યારે તારું મૃત્યુ થશે. આવી કોઈનામાં તેવડ છે? લાગે છે? ભીષ્મ પિતામહે એવું કામ કર્યું, એવી પ્રતિજ્ઞા કરી, એવું આચરણ કર્યું, એના પિતા પ્રસન્ન થઈ ગયા. ભીષ્મને બોલાવ્યા. ભીષ્મ, હું બહુ પ્રસન્ન છું તારી ઉપર. જ્યાંથી તું ઈચ્છીશ તે દિવસ તારું મૃત્યુ થશે. તારી ઈચ્છા નહીં હોય ત્યાં સુધી મૃત્યુ તારી પાસે નહીં ફરકી શકે. પિતાની અંદર પરમેશ્વરનો પ્રવેશ થયો. કેટલી બધી કથાઓ એવી છે કે ગુરુની અંદર પરમેશ્વરનો પ્રવેશ થયો. વાત એટલી છે ભક્તો, પરમેશ્વર કોઈ પણ પોતપોતાના ઈષ્ટદેવને પરમેશ્વર તરીકે પૂજવા એ આપણી ફરજ છે. પરંતુ સાચી ભાવના, સારી ભાવના એક પરમેશ્વર કાળના નિયંતા છે. એ પરમેશ્વરના શરણે જઈશું ત્યારે કાળ આપણું કંઈ બગાડી નહીં શકે. હું કહેતો તો એક વાસુદેવ કૃષ્ણ, એક હરિકૃષ્ણ અને ત્રીજા અનાદિ કૃષ્ણ કે જેણે કાળ માથે મિનમેખ મારી અને હજારો પરચા પૂર્યા કે હું કાળનો નિયંતા છું. એક કૃષ્ણ જ્યારે અનાદિ કૃષ્ણ એમ કહેતા હોય, કાળ માયા પાપ કર્મ યમદૂત ભયાદહમ, તમામના ભયથી મુકાવી અને હું તમારી રક્ષા કરીશ, ત્યારે શરણાર્થીઓ અભય થઈ જવા જોઈએ. જીવમાં વિશ્વાસ આવી જવો જોઈએ કે ભગવાન આપણા રક્ષક છે, આપણી રક્ષા કરનારા છે અને હંમેશા આપણી રક્ષા કરશે. વૃંદાવન ધામની અંદર અત્યારે સરસ મજાની શોભાયાત્રા માટે ક્યારના બધા આગા પાછા થઈ રહ્યા છે. કથાને અહીંયા વિરામ કરીશું. 2 મિનિટ ભગવાનના નામ સંકીર્તનની સાથે. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो. बोलो नर्मदेश्वर महादेव की. વાલા ભક્તો, ઘણા ખરા ભક્તો ત્યાં જ્યાંથી નગરયાત્રા ધામધૂમથી નીકળવાની છે પહોંચી ગયા છે. અહીંયા જે વડીલ ભક્તો હોય, જેને પગની તકલીફ હોય, એ અહીંયા જ બેસજો. કારણ કે વળતા 1.5 કિલોમીટર જેટલું ચાલીને અહીંયા પાછું પરત આવવાનું છે, એટલે કોઈ વડીલ ને વૃદ્ધ ભક્તો હેરાન ન થાય એના માટે જે વડીલ ભક્તો છે એ અહીંયા આરામથી આ આશ્રમમાં ભજન કરે. અને બાકી જેટલા ભક્તો છે એ અત્યારે બહાર વ્યવસ્થા છે, તો બધા જ એક પછી એક ઝડપથી ત્યાં મુખ્ય સ્થાન ઉપર પહોંચે. અને રાત્રે જે ડાયરાનો પ્રસંગ છે 9 વાગ્યાથી શરૂ થશે, તો એમાં પણ દરેક ભક્તો ખાસ હાજરી આપે. પૂજ્ય વક્તાશ્રી આપણને ખૂબ સુંદર કથા વાર્તાનું શ્રવણ કરાવ્યું. ખાસ કરીને પ્રગટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વલ્લભાચાર્યજી મહારાજનો જે કાલ માયા પાપ કર્મનો જે મહામંત્ર છે, એ મંત્ર ઉપર એમણે ખૂબ જ સરસ રીતે આપણને બધી કથા સંભળાવી છે. વિશેષ લાભ આપણને આવતીકાલે મળશે. બધા જ ભક્તો કાલે પણ સમયસર કથામાં હાજરી આપજો, જેથી કરીને વિશેષ ને વિશેષ આપણને સત્સંગ કથા વાર્તાનો લાભ મળે. દરેક ભક્તો ધીમે ધીમે કરી અને ઝડપથી બહાર સભા મંડપની બહાર જ્યાં વ્યવસ્થા છે ત્યાં પહોંચે. વડીલ ભક્તો પગની તકલીફ જેને હોય એ અહીંયા જ રહે, જેથી કરીને એમને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે. બોલો નર્મદેશ્વર મહાદેવ કી જય. અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ ભગવાન કી જય.